Korea is strengthening economic diplomacy to realize a creative economy, while pursuing science and technology diplomacy to create new growth engines. It is also enhancing cooperation for shared development with emerging markets with high growth potential. Furthermore, Korea is cooperating with the international community to cope with growing global challenges, including climate change, energy, food, poverty, peacekeeping, nuclear security, and cybersecurity. It has actively participated in global efforts to address the future agenda by establishing the Global Green Growth Institute, hosting the Green Climate Fund, joining the Arctic Council as a permanent observer, and holding the Seoul Conference on Cyberspace 2013. Korea is also sparing no efforts for development cooperation to realize an era of global happiness. As a recipient-turned-donor country, Korea is working to help developing countries eradicate poverty and pursue development on their own by sharing its experiences, especially those in rural development, through the Saemal Undong New Village movement. Korea is conducting ODA activities together with its people by facilitating private-public partnership through the Development Alliance Korea Network and by dispatching volunteer groups abroad. It is also working to increase the effectiveness of ODA in close cooperation with its development partner countries. Moving beyond Hallyu, the Korean wave, Korea is implementing a variety of public diplomacy programs through its over 160 overseas diplomatic missions to share its culture, history, experience, and vision with the world. At the same time, Korea is introducing to its people the cultures and arts of various parts of the world. Korea will continue to expand exchanges with people in every corner of the world with an open mind in order to realize a happier global community. For a new era of hope, Korea will build a peaceful and prosperous future through its trust diplomacy. Korea will take the lead in pursuing an era of happiness, not only for people in Korea and the Korean Peninsula, but for people all over the world. 네, 여러분 안녕하세요. 추석 연휴를 앞두고 몸과 마음 많이 분주하실 텐데 외교부에 관심 가져주시고 이렇게 라이브 모파를 시청하고 계신 여러분 진심으로 반갑습니다. 자, 오늘 라이브 모파에서는 서정인 남아시아 태평양 국장님과 또 김성인 다자경제외교국장님 직접 모시고요. 지난주에 베트남 국빈 방문, 또 그에 앞서 있었던 러시아에서 열린 G20 정상회의에 대한 성과, 또 향후 과제들 짚어보는 시간 마련했습니다. 라이브 모파 1부에서는 먼저 지난주에 있었던 베트남 국빈 방문에 대해서 자세히 알아보는 시간을 마련했습니다. 자, 9월 7일부터 11일까지 3박 5일간의 일정이었고 그 사이에 사흘 동안 공식 일정이 있었다고 합니다. 그 의의와 성과에 대해서 자세히 말씀해 주실 또 직접 동행도 하신 서정인 남아시아 태평양 국장님 제 옆에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 베트남이 아세안 10개 국가 중에서 처음으로 우리나라 정상이 방문한 나라가 됐어요. 박 대통령이 취임한 이후에. 베트남이 우리나라에게 가지는 특별한 의미가 있습니까? 예, 베트남은 우리의 그 경제 협력의 주요 파트너이자 전략적 협력 동반자 관계로서 우리에게 매우 중요한 국가입니다. 네. 특히 근본 그 국빈 방문을 통해서 작년도에 수교 20주년을 계기로 이미 성숙기에 접어든 그 양국 관계를 평가하고 앞으로 향후 20년 동안에 우리가 어떻게 나아갈 것인지에 대해서 공동 비전을 네. 설정했다는 데 큰 의미가 있다고 보겠습니다. 네. 예. 또 나라로 치면 우리 대통령이 미국, 중국에 이어서 또 양자 회담으로는 또 세 번째로 방문한 나라가 되겠죠. 그렇습니다. 예. 그 베트남의 그 모든 그 고위 인사분들이 아주 그 특히 그 동남아 국가 중에서도
베트남을 처음 방문해 준 거에 대해서 굉장히 높이를 평가하고 네. 마치 그 미국하고 중국에 이어서 베트남이 제3강이 아닌가 이렇게 농담을 할 정도로 아주 의미를 상당히 두었습니다. 네. 특히 현 정부의 그 대아세안 중시 정책의 하나의 네. 일환일 수 있습니다. 특히 그 저희들 그 박 대통령께서 하반기에 중점을 두고 계시는 그 세일즈 외교의 새로운 시발점을 이번 그 방문을 통해서 열었다. 이런 데서 큰 의미를 찾을 수 있겠습니다. 네, 정말 좀 호의적으로 반응을 한 것 같은 발언이 베트남 국가주석이 한국을 진정한 친구의 나라, 또 사돈의 나라라고 칭하면서 굉장히 환영을 했다라고 들었어요. 한 베트남 양자 관계 어떤 관계인지 우리 시청자 여러분께 좀 알기 쉽게 간단히 설명을 해주신다면요. 예, 불과 그 한 베트남 양국 관계가 수교가 된 게 불과 21년 전입니다. 예. 92년도에 수교가 처음 이렇게 됐는데 그때 기준으로 해서 20년 후가 지난 2012년도 말의 기준으로 보면 양국 그 교역액이 44배나 비약적으로 발전을 했고요. 네. 그리고 저희들 그 투자 같은 경우는 무려 250배, 그리고 인적 교류는 한 80배가 증가를 했습니다. 네. 아울러 저희들 그 장관급 이상만 해도 그 한 100회 이상이 돼가지고 그야말로 이게 눈부시고 비약적인 발전이다라는 그 말로 표현할 수 있겠습니다. 네. 그리고 사돈의 나라라고 칭한 의미는 어디에서 찾을 수 있을까요? 그렇습니다. 특히 그 상주석께서는 그 옛날에 한 2만 5천 명에 불과했던 게 한 5만 명이나 이렇게 됐는데 현재 우리 그 5만여 명의 그 베트남 배우자들이 네. 농촌에 많이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 다문화 가정을 꾸리고 있는데 그 우리 여러분들도 잘 아시다시피 우리 리틀 사이로 알려진 그분도 그 어머니가 베트남 그렇더라고요. 네. 어머니시고 그래서 관계가 결국은 그 사돈의 관계가 그런 의미에서 나온 거 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 자, 두 번째 날에 베트남 국가주석과 양자 회담을 했습니다. 정상회담을 했는데요. 주요 성과로는 어떤 것들을 짚을 수가 있을까요? 정상회담에서 결과가 굉장히 좋았는데요. 네. 한 세 가지로 일단 요약을 해볼 수 있겠습니다. 우선은 그 베트남은 중국하고 비슷하게 그 빅4 집단 지도 체제로 운영을 하고 있습니다. 예를 들면 국가 주석, 우리의 그 대통령에 해당하는 거죠. 그리고 아직도 그 당 공산당이니까 당서기, 그리고 총리, 그리고 국회의장 이런 걸 우리가 보통 빅4라고 하는데 이 빅4 전원하고 이제 회담을 다 가졌습니다. 일단 그러면서 그 회담 속에서 저희들이 여러 가지 성과를 냈습니다만 무엇보다도 정상 간의 이래 친분을 돈독했다. 이런 게 우선 성과고요. 특히 그 국가 주석이 정상회담 후에 그 주석의 안내로 그 베트남 국부로 칭송을 받는 그 호지민 전 주석의 거소를 대통령님과 주석 두 분만이 방문하는 그런 아주 특별한 이벤트가 있었습니다. 이거는 저희들이 그 지난 그 5월에 그 대통령님께서 미국 방문하셨을 때 오바마 대통령하고 로저 가든을 두 분이 이렇게 산책하는 그런 모습이랄까. 그리고 그 중국 지난 6월에 중국에 방문했을 때 시진핑 주석이 그 사적 만찬을 이렇게 했던 그런 깜짝 그 이벤트하고 비견될 정도로 아주 그 양국 정상들 간의 어떤 친분을 상징하는 그런 의미로도 볼 수 있겠습니다. 그게 첫 번째 그 성과고요. 두 번째는 저희들이 정치 안보적인 측면에서 바라보자면 저희들이 이번 정상회의에서 공동 번영을 위한 그 정상 공동 성명을 발표했습니다. 그 속에 저희들 이번 성과하고 양국 관계를 앞으로 어떻게 가져갈 것인지 그런 내용을 쭉 다 저희들이 포함을 시켰는데 예를 들면 앞으로 정상회담이랄까 외교장관 회담이랄까 이런 것들을 정례화하고 외교 안보 전략 대화 뭐 이런 것들도 좀 잘 해보자 그런 말씀이 있었고 더욱이 저희들 신정부의 그 정책인 한반도 신뢰 프로세스 그리고 동북아 평화 구상에 대해서 아주 적극적인 지지를 해준 것이 정치 안보 분야에서 큰 성과가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 마지막으로 뭐니 해도 그 대통령님께서 하반기에 가장 방점을 두신 그런 첫 시험대가 이번 그 베트남 국빈 방문이었는데요. 그 경제 분야의 성과가 아주 괄목상대했습니다.
이제 세 가지 3대 그 경협업을 합의했다고 볼 수 있는데요. 첫 번째는 저희들이 그 2020년까지 양국 교육액을 한 700억 달러 좀 확대를 하자. 네. 그러면 지금 교육액의 한 3.5배 정도 되는 상당히 큰 굉장히 늘어나겠네요. 굉장히 액수입니다. 예. 일종의 저희들이 앞으로 이제 그 우리 한국이 나아갈 수 있는 여러 가지 그런 경제적인 협력이 아주 좋은 그런 파트너다 이렇게 될 수 있겠고요. 두 번째는 그럼 이렇게 하기 위해서는 무슨 그 프레임워크가 필요할 텐데 이거는 FTA인데요. 2014년 중에 불과 내년입니다. 그러네요. 내년 중에 한 베트남 FTA를 좀 그 체결을 하자. 그래도 예. FTA 체결도 뭐 그냥 보통 수준이 아니라 높고 아주 포괄적인 수준으로 하자. 그럽니다. 이렇게 되면 저희들이 앞으로 베트남하고 교역을 하는데도 많은 도움이 될 것 같습니다. 세 번째는 저희들 방문 전에도 대대적으로 보도가 됐습니다만 베트남 원전에 대한 그 저희들 그 협력입니다. 예, 베트남이 지금 경제 성장이 되다 보니까 대규모로 에너지 인프라에 대한 그 수요가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 이제 저희들이 만약 베트남이 조만간에 이런 그 원전을 이제 추진을 하면 저희들이 사실상 참여를 하는 그런 쪽으로 합의를 하고 돌아왔습니다. 네. 정말 굵직한 성과들이 굉장히 많은데 베트남 국빈 방문 중에 좀 특이한 것이 역대 최대 규모로 79명의 경제사절단이 동행을 했다고 들었습니다. 또 마지막 날인 10일에는 우리 기업들이 가장 많이 진출해 있는 호치민시를 직접 방문을 해서 기업들의 애로사항도 듣고 또 호치민시 당서기와 면담을 하면서 우리 기업들을 좀 지원해 주십사, 또 이런 애로점을 좀 해결해 주십사 직접 요청을 했다고 들었거든요. 대통령께서 아무래도 교민과 기업들의 입장에서 각별히 챙겨주신다 이런 느낌이 저는 드는데 실제로 좀 어땠습니까? 그렇습니다. 제가 이번에 그 대통령이 베트남 국빈 방문에 그 수행원의 한 명으로서 네. 계속 저희들이 제가 그 옆에서 모든 계기에 참석을 했습니다. 거기서 본 느낌은 저희들이 그 꼭 대기업뿐만 아니라 그 중소기업들에 대한 그런 애로사항들에 대해서 상당히 관심이 많으셨습니다. 그래서 이번에 그 빅4 아까 말씀드린 빅4하고 아울러 네. 그 호지민에서도 이제 당서기장, 인민위원장하고 만날 때도 우리 기업의 애로사항에 대해서 아주 상세하게 거론을 했습니다. 네. 어떻게 보면 정상회담에서 이런 것까지 각종 계기에서 이렇게까지 하시나 싶을 정도로 세세하게 말씀을 하셔가지고 예. 베트남 최고위층으로부터 상당히 그 관심과 지원을 많이 받았습니다. 네. 예를 들면 지금 외국인 투자 기업의 정액 투자에 대해서 추가 인센티브 같은 게 지금 없습니다. 이제 그런 것들에 대해서 조금 인센티브를 줘야지 우리가 투자를 더 많이 할 수 있지 않겠느냐. 네네. 이런 것도 말씀하시고, 그리고 현지 파트너의 재무 건전성을 확인을 잘 해야지 우리가 투자를 더 할 수 있으니까 외부 회계 시스템도 도입을 할 수 있는 것이 어떻겠느냐. 네. 뭐 이런 이야기도 하셨고, 뭐니 해도 역시 그 애로사항의 백미는 뭐 저희들 조금 외교적 표현은 아닌지 모르겠습니다만 베트남판 손톱 및 가시뽑기 그런 우리나라 중소기업에 해당되는 그렇습니다. 말인데 네. 그런 일환으로 저희들이 우리 금융기관의 그 호지민 지점 승인 문제를 현장에 그 우리 기업과 교민들을 체감할 수 있는 구체적인 민원 해결을 한 대표적인 예를 있습니다. 아주 재미있었던 이야기는 예. 그 총리하고 오찬 전에 잠깐 면담을 한 적이 있었는데요. 그 지금 여러 가지도 있습니다. 그 중에서 모 은행 같은 경우에는 6년 동안 이렇게 지연이 되어 왔습니다. 승인이. 그런데 한국 속담에 목이 빠지라 기다린다, 눈이 빠지라 기다린다 이런 속담이 있는데 우리 그 은행이 목이 빠지지 않도록 눈이 빠지지 않도록 협조를 요청한다고 했습니다. 그래서 아주 위트 있게 말씀하셨네요. 그렇습니다. 그랬더니 그분이 처음에는 잘 못 알아들었던 것 같아요. 예. 딴 거하고 이렇게 혼동이 되셨는지. 네. 그래서 그 면담이 끝나고 나서 잠깐 이제 그 다음에 오찬으로 이어지는 그 사이에 예. 본인이 어디 그 관련 그 베트남의 그 은행 총재한테 전화를 해보니 아마 이런 일이 있었던 모양이에요. 그래서 그 자리에서 그쪽에서 해준다고. 와. 그래서 아주 현장에서 해결이 된 아주 그런 일이 있었습니다. 아주 이거는 네. 구체적으로 베트남판 손톱 및 가시뽑기가 현장에서 해결된
아주 그런 사례입니다. 그렇겠네요. 우리 기업들 입장에서는 직접 우리 은행을 통해서 뭔가 금융거래를 할 수 있으면 훨씬 편한 점이 많아지겠어요. 그렇습니다. 예. 더군다나 그 베트남이 지금 뜨고 있기 때문에 네. 그 금융 수요가 상당히 많습니다. 그래서 그 보면 제가 마침 그 호지민에서 우리 이 금융 관계자들하고 옆에서 만나서 오찬을 한 기회가 있었는데 예. 자기가 오래 베트남에 살았지만 이렇게 그 해결된 건 처음이고 이로 인해서 앞으로 베트남의 우리 그 금융 기업의 진출이 아주 활발해질 것 같다. 이런 이야기를 한 적이 있었습니다. 아주 제가 한 건 아닙니다만 옆에서 제가 이렇게 준비하는 과정에서 여러 어려움도 많았습니다만 그런 성과가 있어가지고 참 뿌듯했습니다. 그러네요. 예. 직접 현장의 목소리를 이렇게 자세하게 들려주시니까 대화가 더욱더 재미있는 것 같아요. 자, 이번 러시아에서 G20 정상회의 앞으로 얘기를 하겠지만 그 회의에서나 또 베트남 국빈 방문에서나 문화 외교가 좀 주목을 요즘 트렌드로 많이 받고 있는 것 같거든요. 현지에서 문화 외교에 대한 반응은 어땠는지 그것도 궁금합니다. 그야말로 뭐 그냥 하여튼 한마디로 얘기하면 진짜 대박이 터졌다 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예. 그래서 특히 뭐 우리 국내 언론에서도 아주 뭐 보도가 됐습니다만 그 첫날이죠. 도착하신 첫날에 저희들이 그 한복하고 아오자이 지금 저기 그 화면이 나오는데 예, 그러네요. 예, 거기 보면 있는데 하여튼 대통령께서 이제 쭉 이렇게 보시고 나서 마지막에 이제 그 마지막에 올라가서 인사 말씀까지 이렇게 하시는데 아주 반응이 굉장히 좋았습니다. 특히 베트남 그 언론이나 국민들 반응이 아주 뜨거웠고요. 그래서 결국 외교는 상대방에 대한 그 이해와 신뢰에 기초하여 이루어지는 것인데 이렇게 문화를 통해서 상대방의 국민의 마음에 다가간다는 차원에서 근본 문화 관련 일정은 굉장히 그 의미가 있지 않았나 이런 생각이 듭니다. 네. 네. 맞아요. 저도 그 은은한 파스텔톤 은박이 새겨진 한복 입고 등장하셨을 때 참 여성 대통령으로서의 장점을 최대한 부각시키시지 않았나 이런 생각을 하게 됐습니다. 예. 네. 다만 그리고, 예, 네, 제가 한마디 그다 하자면 예. 제가 이제 옆에서 저도 가까이서 지켜봤거든요. 네네. 지켜봤는데 그 하여튼 대통령님의 그 말씀이 굉장히 좀 인상 깊었던 것 같습니다. 이게 특히 양국 관계의 앞으로 미래 방향을 이야기하시는 것 같아서 의미가 있었는데 네. 조금 참조로 좀 소개를 드리자면요. 예. 패션쇼에서 하시는 말씀 중에서 하여튼 한복의 그 아름다운 색과 선 그리고 아오자이의 그 멋진 맵시와 실루엣이 어우러져서 더욱 빛을 발하듯이 그 한 베트남 양국이 서로 조화롭고 협력해서 이렇게 잘 해보자라는 그런 메시지. 그건 저희들이 일반 국민들한테 아주 쉽게 우리가 얼마나 한 베트남 양국 관계를 중시하는지 예, 서로 윈윈하는지 이런 메시지를 잘 전달한 특히 그 문화의 매개체로 해서 전달한 아주 좋은 행사였다고 그렇게 보고 있습니다. 네. 이번 베트남 국빈 방문을 통해서 또 각 나라의 국가의 국민들까지도 굉장히 서로의 나라에 대해서 친근함을 더욱더 가질 수 있었던 기회가 됐을 것 같은데요. 마지막으로 이번 베트남 국빈 방문의 의의 또 앞으로 외교부에서 어떤 일을 추진할 것인지 그럼 추진 과제에 대해서 말씀해 주시죠. 예, 한마디로 그 저희들이 뭐 짧은 방문에 어떻게 이렇게 뭐 말씀드리면 좀 너무 나가는 거 아니냐 뭐 이렇게 말씀도 하실 수 있겠습니다만 한마디로 말씀드리자면 짧은 방문이었지만 일종의 한국과 베트남이 신뢰의 동반자로 거듭이 났다. 네. 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다. 특히 그 대통령께서는 9월 9일날 국가 주석하고 만찬 시에 이제 보통 답사를 하는데 네. 거기에서 그 말씀하신 게 인상 깊었습니다. 특히 그 베트남의 그 국부로 칭송을 받는 그 호지민 전 주석의 의록을 인용하면서 어떠한 폭풍우가 불어와도 서로 돕고 의지함으로써 굳건히 견디어내는 신뢰의 동반자로 거듭나기를 기원한다. 이런 말씀을 하셨습니다. 네. 결국은 이게 저희들이 전한 메시지이고요. 결국은 앞으로도 저희들이 신뢰의 동반자로 양국 관계가 더욱 강화될 수 있을 거라고 보고 있고요. 또 한편으로는 그 세일즈라는 게 그냥 일방적인 세일즈가 아니라 품격 있는 세일즈 외교를 통해서 우리의
경제 성장 동력인 동남아 지역에 대한 그 경제 협력의 발판을 다졌다는데 네. 그 의의가 있다고 보겠습니다. 저희 네. 외교부로서는 앞으로 이번에 그 합의한 공동 번영을 위한 정상 공동 성명을 통해서 앞으로 구체화된 양국 실질 협력이 차질 없이 이행해 나가도록 최선의 노력을 다해 나가도록 하겠습니다. 네, 지금 저희 방송을 시청하고 계신 분들이 실시간으로 질문을 좀 주셨어요. 몇 가지만 국장님께 여쭤보겠습니다. 국장님이 아니시면 또 대답을 이렇게 자세히 해주실 분이 없기 때문에요. 최현우님께서 방문하면서 약속한 사안들에 대한 사후 이행 관리는 어떻게 되는 건지 궁금하다고 질문을 주셨거든요. 예, 말씀드리겠습니다. 네. 저희들이 신정부의 코드가 신뢰 아닙니까? 예. 약속을 하면 약속을 지켜야 되는 겁니다. 저희 국내에서도 다 그렇고 그렇듯이 저희들이 정부가 이런 이야기를 할 때는 다들 후속 조치까지 다 생각을 합니다. 그래서 오늘 그 대통령님 주재로 국무회의가 저희 이제 열렸습니다. 네. 저희 대통령님 주재에 다 열려서 저희 장관님이 가셔가지고 앞으로 이런 후속 조치를 어떻게 하겠다 이런 것들을 상세히 말씀을 좀 드렸고요. 예. 그게 외교부뿐만 아니라 뭐 산자부 관련 부처가 많지 않습니까? 그 그렇죠. 장관들 있는 앞에서 이렇게 하겠다고 말씀을 드렸고 또 더 자세한 거는 저희들이 후속 조치해가지고 리스트를 다 만듭니다. 그걸 다 만들어가지고 각 부처에 다 만들어서 매 분기마다 체크를 합니다. 네. 이게 잘 됐나 못 됐나 일종의 스코어 카드를 예. 만드는 거죠. 그래서 요거는 상이다, 중이다, 하다 이렇게 해서 쭉 저희들이 채점을 합니다. 저희 나름대로. 그렇게 해서 다음에 이제 또 우리 상주성님이 또 오시지 않습니까? 네. 그러면 우리 이렇게 했다, 이렇게 이행 그것도 하고 그래서 저희들이 단지 약속만 하고 오는 것이 아니라 네. 그걸 이행하는 그런 메커니즘도 있습니다. 그게 바로 그렇군요. 저희들 공직자들이 하는 일이라고 보고 있습니다. 네. 예. 그리고 이동영님께서 아까 베트남 진출 기업의 애로사항을 해소하셨다고 하셨는데 네. 은행 얘기 뭐 해주셨잖아요. 사례로 그렇습니다. 들어주셨잖아요. 예. 혹시 뭐 다른 사례로 들 수 있을 만한 게 있을까요? 지금 아까 제가 뭐 모두의 말씀을 드린 것처럼 네. 기본적으로 그 외국인 그 투자 시에 추가 투자 시에 그 인센티브 추가 인센티브가 이제 그 시스템이 없다고 그랬는데 네. 그거를 저희들 그 대통령님께서 정상회담 때 이야기를 하니까 네. 상대 그 재무차관이 나와가지고 자기들이 사실은 거의 뭐 입법 조치를 하고 있는 뭐 그런 식으로 이야기를 했습니다. 예. 이제 그렇게 되면 결국은 언젠가는 멀지 않은 장래에 그런 것들이 법을 새로운 법으로든 이제 그 제정이 돼가지고 또는 개정이 돼서 혜택을 입지 않을까 싶습니다. 네. 무엇보다도 이제 그 은행 지정 같은 경우에는 현장에서 이루어진 아주 이례적이고 서프라이즈한 건데요. 결국은 대통령님이 방문하고 난 후에 양국 정상 간에 이렇게 합의한 사항들을 이야기하는 과정에서 양 그 실무자들이 만나가지고 우리 대통령님이 이렇게 이야기했고 너들 쪽에서 이렇게 이야기를 했으니까 네. 이걸 앞으로 이렇게 시행해야 된다 이렇게 있거든요. 지금부터 구체적으로 더 나오는 것은 우리 공직자들의 실무자들의 몫이라고 보면 되겠습니다. 네, 그렇군요. 자, 마지막으로 박성민 님께서 의전 관련하시던 중에 혹시 일촉즉발의 상황은 없었는지요 하고 좀 재밌는 질문을 주셨어요. 의전 굉장히 신경 많이 쓰시는 부분이잖아요. 그렇습니다. 네. 예, 이제 뭐 우리 저희 질문 주신 분 입장에서 보면 이제 뭐 조금 잘 생소하실 수 있는데 네. 외교부에 이렇게 국빈 방문이나 이런 걸 준비를 하면 예. 이제 실질적인 내용을 담당하는 분이 따로 있고요. 예. 의전을 담당하는 분이 있습니다. 예. 거의 외교부 이렇게 의전 쪽에서 이제 그쪽 의전에서 있기 때문에 제가 세세한 거는 잘 모릅니다만은 제가 그 비행기 안에서 특별기 안에서 같이 오면서 둘이 나눴는데 그 하여튼 한 점의 실수도 없이 완벽한 의전을 했다라는 네. 게 우리 의전장님의 평가입니다. 그래서 네. 저는 그 아주 현장의 디테일한 건 모르지만 제가 봐도 그런 그게 없었고요. 그 수행하시는 분들에 대해서도 어떤 컴플레인이 없었기 때문에 네. 좋은 게 아니었나. 특히 그 좋은 성과가 있었기 때문에 네. 의전도 좋았고 특히 그 제가 거기서 느낀 거는 그 미얀마의 분들이 분들이 참 손님을 잘 모시는구나. 이렇게 마음으로 모시는구나. 네. 그렇기 때문에 한치의 그 소홀함 이런 것들이 없지 않았나 네. 이런 생각이 듭니다. 그래서 우리도 이런 의전을 할 때
좀 더 이렇게 마음을 진짜 담는 외교, 상대의 마음을 사는 외교, 특히 그런 의전이 필요하지 않겠나 이런 생각을 해봤습니다. 네, 직접 계셨던 분이 아무런 문제가 없다라고 느끼셨을 정도면 정말 의전이 잘 이뤄지지 않았나 싶습니다. 자, 지금까지 서정희 남아시아 태평양 국장이 모시고요. 아세안 국가 중 첫 방문지였던 베트남 국빈 방문의 성과 그리고 그 의의에 대해서 자세히 살펴봤습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 후 2부에서는요. 외교부의 김성인 다자경제 외교국장님을 모시고요. 9월 5일부터 6일까지 양일간 러시아에서 열렸던 G20 정상회의 현장 모습과 함께 주요 성과들 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 베트남 방문 영상 보시고요. 2부로 이어가겠습니다.
라이브 모파 2부의 문을 활짝 열었습니다. 2부에서는 아까 말씀드린 것처럼 김성인 다자경제외교국장님 직접 모시고요. G20 정상회의에 대한 자세한 이야기 들어보는 시간 마련하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네, 이번 G20 정상회의는 박근혜 대통령의 취임 이후 처음으로 열린 다자 외교 무대였는데요. G20 정상회의 어떤 회의인지 자세히 설명해 주시죠. 예. 지난 2008년 미국발 금융위기를 계기로 결성된 G20 정상회의는 비유하자면 지구촌 유지 모임입니다. 원래 G7 국가, 선진국들이 모든 경제 문제를 다 그동안 좌지우지했었는데 네. 2008년도 서프라임 모기지 사태 이후에 미국의 신용 경색 문제가 나타났고 이 문제를 G7 국가로는 도저히 해결할 수가 없다. 네네. 그래서 신흥 개도국 12나라를 불러들여서 이 문제를 좀 도와달라고 합니다. 그래서 12나라, 신흥 개도국 12나라와 기존의 G7 7나라, 네. 그다음에 EU걸 또 단일로 하나로 칩니다. 그래서 전체적으로 20개 국가가 이제 회의를 개최가 되는 거죠. 예. 그래서 이제 G20가 공식적으로 이제 구성이 되고 현재 이제 그렇게 따져본다면 G20 회원국들의 현재 경제에서 차지하는 비중은 한 85%의 GDP 기준에서 85% 기준입니다. 전 세계 85%. 예, 그렇습니다. 예. 지금 현재 다루는 이슈는 잘 아시겠지만서도 세계 경제 가장 중요한 과제, 특히 이런 통화 정책이라든지 재정 정책의 공조 문제, 그런 문제에 대해서 이 G20 85%를 차지하는 국가들이 아주 어떤 공조 방안을 어떻게 할 것이냐가 핵심적인 과제이고요. 네. 또 참고로 우리나라도 지난 2010년도에 서울에서 G20 정상회의를 이제 개최를 해서 네. 성공적으로 성과를 보인 바가 있습니다. 네. 그래서 더욱더 좀 친근하게 국민들은 느끼지 않을까 싶어요. 우리나라에서 성공적으로 개최를 했기 때문에요. 자, G20 정상회의 어떤 식으로 진행되는 회의인가요? 예. 제가 APEC도 좀 담당하고 있고요. 예. 또 RCM도 일부 담당을 하고 있고 또한 OECD 또 G20도 담당을 하고 있습니다. 그런데 회의마다 약간의 특성이 좀 있더군요. 정말 많은 일을 하시네요. 예, 예. 네. 이제 보통 APEC 회의나 RCM 회의들은 보면은 약간 좀 느슨한 면이 좀 있어요. 예. 그러니까 거기에 보면은 가게 되면 이렇게 서로 담소도 많이 나오고 전통 의상을 입고 그 나라 전통 의상을 입고 다시 사진 가사하는 그 세션도 있고 조금 부드러운 면이 좀 있습니다. 네. 그런데 이번에 항상 G20 정상회의는 굉장히 실무적입니다. 그리고 업무 중심적으로 일을 하기 때문에 예. 거의 정상들이 쉴 새 없이 그냥 회의를 진행해야 됩니다. 이번에 예를 들어보면은 이번에 4개 세션이 있었거든요. 네. 4개 세션이 있었는데 전날 오후 늦게 한 세션이 개최되고 바로 이어서 업무 만찬 세션이 되고 그 다음날에 좀 오전에 주어진 시간은 양자회담을 했어야 됐고 네. 또 그 정오에는 바로 두 번째 세션이 진행되고 그 다음에 바로 업무 오찬 세션으로 진행됐죠. 그러니까 굉장히 굉장히 좀 타이트하고 이제 빡빡한 일정을 소화를 하셔야 되고요. 네. 또 이제 되게 그렇기 때문에 정상들이 좀 준비하는 데 있어가지고 아무래도 이게 실무적으로 아주 많이 또 알아야 되고 그래서 부담이 좀 갈 수 있는 회의이기도 합니다. 네, 예. 그렇군요. 말씀 중에 지금 화면에 사진이 나오는데요. 회의장 모습인 것 같은데 네. 정상회의장에 이런 좌석 배치 같은 건 어떤 기준으로 이루어지는 건가요? 지금 이제 우리 대통령님께서 예. 보면 이제 브라질하고 터키 아마 옆자리 이렇게 예, 앉으셨을 겁니다. 계시네요. 그런데 원래 말입니다. 이게 네. 앉는 순서는 회의가 시작되기 전에는 알려주지 않습니다. 비밀로 되어 그래요? 있습니다. 통상적으로 이제 외교 관례상으로는 예. 이게 정상 그룹과 이제 정부 수반 그룹 좀 나눕니다. 예. 그래서 정상 그룹하고 정부 수반을 나눠 가지고 이제 배치를 하되 네. 취임 기간별로 이제 이렇게 좀 정하는 면이 있습니다. 오래되신 예, 분부터요. 예. 근데 이번에 이제 우리 정상의 이제 거기 아는 서열은 9번째로 이제 화면 좀 전에 보신 것처럼 네. 브라질하고 터키 그 옆자리에 이렇게 앉으시게 되었지요. 그렇군요. 예. 자, 이번 G20 정상회의에서 많은 논의가 이루어졌을 텐데 주요 의제는 어떤 것들이 있었습니까? 예. 이번에 이제 처음에 제가 서두에
G20 정상회의가 왜 출범됐었느냐? 그거는 이제 서프라임 모기지 사태를 해결하기 위해서 이제 미국의 금융 경색 이 위기를 먼저 해결하기 위해서 소집이 됐다고 말씀드렸지 않습니까? 그래서 그 동안에 이제 그 금융 의제들을 보면은 이렇게 그 미국의 어떤 경제 위기, 미국을 비롯해서 파생된 다른 나라의 경제 위기를 탈출 쪽에 많이 초점을 두었어요. 네. 그래서 거시 경제를 어떻게 좀 같이 좀 입장을 조율하느냐, 통화 정책을 어떻게 같이 좀 맞추느냐, 뭐 이런 그다음에 또 여기에 그 IMF 쿼타 문제가 있었습니다. 모두 G7 국가들이 IMF의 모든 의사결정권을 좌지우지했었는데 우리 신흥개도국을 불렀으면은 우리한테 그만한 의사결정권을 좀 확대를 해줘야 되는 거 아니냐. 그런 쿼타 조정 문제라든지 또 금융기관들이 너무 방만했지 않느냐. 또 금융기관의 어떤 가버넌스 문제 이런 것들을 많이 이제 그 논의를 해왔었는데. 네. 이제 이번에 그 여러 가지 노력에도 불구하고 사실 그 세계 경제 회복 속도는 상당히 더디거든요. 그래서 이번에 그 핵심적인 이슈는 이렇게 그 저성장, 고실업 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 그래서 요 문제를 갖다 해결하는데 이번 그 정상들에게 어떤 해법을 이제 요구한 것이죠. 그것이 가장 핵심적인 의제였습니다. 그렇군요. 그리고 이번에는 이런 경제 문제가 아니라 지역 안보 이슈도 처음으로 논의되기도 했다면서요. 잘 보셨습니다. 이번에 여러 가지 경제 이슈로는 아까 뭐 말씀드린 것처럼 이 경제 위기를 극복하기 위해서 뭐 보호무역주의 대응 문제라든지 그다음에 재정 건설성 활동을 위한 그 재정 건설 확보를 위한 뭐 공동 대응 방안 또 이렇게 조세 협력 방안도 논의가 됐는데요. 아까 말씀하신 질문 주신 것처럼 이번에 특이한 사항은 지역 그 안보 이슈가 등장했다는 겁니다. 물론 이것이 이제 아주 정례적으로 나온 건 아닌데 시리아의 화학무기 사용 이슈 그걸 이제 우리 의장이신 푸틴 대통령께서 제안을 하셔가지고 그 문제를 논의를 했습니다. 이거 이제 어떤 시사성이 있냐면은 이제 G10의 의제가 아주 경제 이슈 경제 이슈를만 했었는데 거기에서 향후에 정치 안보 영역으로 이제 논의의 장을 확대할 수 있는 그런 또 여지를 좀 남겨줬다는 데서 커다란 또 의미가 있을 거라고 생각을 합니다. 이런 의제들을 바탕으로 G20 정상회의에서 정상 선언문이 채택이 되지 않았습니까? 어떤 내용들이 핵심 내용으로 들어가 있고 어떤 의의를 또 가지고 있는지 말씀 부탁드릴게요. 제가 보건 데는 두 가지입니다. 첫 번째는 전체적인 구조적인 분야로는 11개 분야 114개 항목이 이제 합의가 됐습니다. 정상선언문에 담겨 있습니다. 거기에 이제 내용으로 예컨대 보면은 거시 정책을 뭐 공조한다. 그다음에 일자리 창출을 위해서 노력을 한다. 그다음에 보호주의 동결을 연장을 2016년까지 지지한다. 또 국제적 다기업들이 이제 다국적 기업들이 자기네들이 조세가 낮은 데로 막 이동을 합니다. 뭐 조세 세금이 낮은 데로 자꾸 이동을 하다 보니까 세금을 거둘 수가 없으니까 이게 경제의 어떤 마이너스적인 요인이 되니까 각 나라마다 이렇게 조세 구조를 좀 맞추고 그다음에 일부러 의도적으로 조세를 회피하려는 것은 서로 정보를 교환하자 이런 조세 회피 방안 그런 조세 협력 방안도 좀 논의가 담겨 있고요. 그다음에 이러한 세계 경제 위기 문제를 전체적으로 IMF라고 하는 데만 의존하지 말고 그 지역별로 지역금융 안전망을 좀 확보를 해가지고 위기에 대응하는 건 어떠냐 하는 것, 그 역할 제거 문제도 이제 거기에 담겨 있습니다. 근데 이제 여기까지는 이제 어떻게 하겠다, 무엇을 하겠다는 이제 의지 부분이고 거기서 끝나는 것이 아니라 이제 행동 계획을 좀 마련했습니다. 그래서 부속서로 그러니까 구체적인 행동 계획은 이제 상트페테스부르크 행동 계획이라고 했습니다. 이렇게 정상들이 약속한 것을 어떻게 구체적으로 이행할 것이냐 하는 내용을 행동 계획에 쭉 담아가지고 부속서로 채택했다는데 이제 그런 이번에 의미가 좀 있다고 보겠습니다. 자, 그리고 정상선언문 합의 내용은 어떤 것들이 담겨 있나요? 지금 저희가 자료화면이 준비가 돼 있는데 경제 정책 공조 강화, 지역 금융 안전망 역할 제고 이런 것들이 있거든요. 결국은 정상선언문 본문에 있는 내용들이 좀 정리가 됐다라고 보면 될까요? 아까 이제 합의된 주요 사항은 아까 말씀드린 것처럼 거시 정책 공조 및 일자리 창출 문제, 그다음에
보호주의 그 조치에 의해서 이제 그 심화가 되면 자국 산업만 보호를 하게 되면은 네. 세계의 그 어떤 다른 나라에 대한 어떤 그 산업을 침체시킬 수가 있으니까 보호주의 조치를 갖다가 지난 2014년도에 라스카보스 G20 정상회의에서 2014년까지 연장을 하기로 했었는데 이번에 이제 2년 추가 연장을 해서 예. 2016년까지 이제 연장을 하기로 했고요. 네. 그다음에 이제 역외 조세 그 회피 방지 문제는 아까 말씀드린 대로 그걸 이제 앞으로는 그 국가 G20 국가들이 서로 협의를 해서 네. 각 나라의 조세 제도를 맞추고 또 정보도 교환하는 것도 합의가 좀 됐고요. 네. 이제 그런 내용들이 이제 주요 합의 사항이라고 좀 보겠습니다. 그렇군요. 예, 예. 자, 이렇게 자세한 합의 내용까지 들어봤고요. G20 정상회의가 우리 박근혜 대통령 입장에서는 첫 다자 외교 무대였거든요. 많은 활약하셨다고요. 예, 사실 저희가 2010년도에 네. G20 그 서울 정상회를 이제 개최한 나라 아니겠습니까? 그래서 그 주로 외부에서 보는 시각들이 한국이 그만큼 잘하니까 올해껏 잘할 것이다 하는 기대가 굉장히 높습니다. 그런 이제 기대가 아주 높은 상황에서 이제 대통령께서 가시다 보니까 조금 다소 부담이 되는 그 회의일 수도 있었습니다. 예. 그런데 그 대통령께서 그 굉장히 특유의 어떤 친화력 그리고 아주 굉장히 진정성 있고 진지한 모습으로 선진국과 개도국 특히 이제 신흥 개도국 사이에서 그 서로 이제 그 다리를 잇는 그런 가교적 리더십을 이제 발휘하셨다고 저는 생각을 합니다. 네. 왜 그렇게 보느냐? 예컨대 이번에 이제 쟁점이 된 것 중 하나가 출구 전략 문제였습니다. 네. 그 선진국들 입장에서 그동안에 화폐를 많이 풀어가지고 재정 정책을 이제 막 해왔는데 그 재정 정책을 이제 문을 닫을 시점 언제 나가느냐 출구 전략을 선택을 하는데 요 출구 전략을 선택을 하게 되면서 미국이 조금 그때 버냉키 의장이 약간 희사를 했었는데 갑자기 신흥개도국에 그 경색 현상이 왔거든요. 맞아요. 그러다 보니까 이제 7월 달에 우리가 시기는 적당히 조절하겠다 이런 또 이제 말을 좀 바꿨었거든요. 예. 이제 문제는 뭐냐면 이번에 그러면은 출구 전략을 갖다가 아예 그러면 그 문제를 어떻게 하느냐. 그 출구 전략을 갖다가 선진국 개도권에 충분히 공조한 다음에 하느냐 아니면 선진국 마음대로 할 수 있느냐 이런 것들 쟁점이 있었는데 선진국 입장에서는 요거는 이제 이런 걸 좀 규제하는 건 바람직하지 않다라는 입장이었었는데 네. 우리 이제 대통령께서 세계 경제가 서로 맞물려 돌아가는 상황에서 선진국 출구 전략 논의로 신흥국 경제가 어려워지면 선진국 경제도 함께 어려워질 수밖에 없다 하는 그런 공동체 의식을 좀 강조하셨습니다. 네. 그래서 회원국들의 어떤 커다란 공감을 좀 얻었고 결국에 합의로 도출이 이제 이어졌습니다. 네. 합의로 도출될 수 있었고요. 또 두 번째 또 하나 특이할 만한 또 예인데 고용 세션에서 이번에 일자리 창출의 메인 이제 핵심 이슈인데 고용 세션에서 특별히 이제 의장국인 러시아가 선도 발언을 요청을 했습니다. 박근혜 대통령. 예, 그렇습니다. 예. 선도 발언을 이제 요청을 하셨는데 그 대통령께서 이제 일자리 창출과 포용 지역 그 성장을 위한 아주 접근법으로 우리 창조 경제 있지 않습니까? 네. 창조 경제하고 원칙이 바로 선 시장 경제 이걸 좀 제안을 하셨습니다. 상당히 공감하고 굉장히 많은 지지를 받았습니다. 특히 네. 푸틴 대통령께서는 그것이 매우 흥미로운 발전인 것 같다. 더군다나 자기네들 너무 고민을 하셨었는데 자기네들이 현재 고민 중인데 자기네들은 이노버티브 이코노미 혁신적인 경제 그런 걸까요? 예. 이노버티브 이코노미를 상당히 자기들도 고민 중에 있다. 굉장히 이제 반가운 반응을 보였고요. 또 마무리 입장에서도 그랬어요. 이번에 하여튼 회의의 가장 중요한 것은 우리 대통령님의 창조 경제를 이제 좀 말씀을 쿼트 하시면서 네. 일자리 창출을 위한 창조 경제 구현이다. 이런 말씀을 또 하셨어요. 그래서 이제 또 하나 봤을 때 공동선언문에 보면은 아까 제가 말씀드렸지 않습니까? 11개 분야 114개 항목인데 네. 대부분 대통령께서 강조하셨던 부분이 대부분 반영이 되어 있습니다. 와. 그래서 이렇게 본다면은 이 대통령의 첫 다자 무대 대비는 매우 성공적이었다. 네. 이렇게 평가가 이제 되고 있습니다. 그렇군요. 예, 예. 방금 말씀하셨던 그 정상선언문에 박근혜 대통령의 국정 철학이 많이 담겨 있다. 예, 예. 부분에 대해서 좀 더 자세하게 얘기를 듣고 싶어요. 관심이 가는데 예. 어떤 부분을 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 예, 여기 좀 재밌는 표현도 좀 많이 좀 있는데요. 예. 좀 전에 이제 설명을 좀 드렸었는데요. 네. 일자리 창출과 포용적 성장을 위해서
이제 대통령께서 창조 경제와 원칙이 바로 선 시장 경제를 제안하셨다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 근데 여기 이제 어떻게 보면 우리 저희 속담에 개천에서 용난다 하는 속담을 이제 인용을 하셨어요. 그거 이제 창조적 아이디어나 도전적 정신이 있는 사람이라면 네. 누구든지 성공할 수 있는 경제 및 산업 구조를 만들어 가지고 뭐 그런 만들어 가야 된다. 그런 필요성도 강조하셨고 네. 또 창업 및 벤처 기업이 건강하게 성장할 수 있는 토양으로서 금융시장에 대한 접근성이라든지 지적재산권 보호라든지 그다음에 그 R&D 그 활성화도 좀 강조를 하셨습니다. 네. 네, 그리고 또 이제 세계 경제 그 세션에서는 최근에 아까 말씀드렸습니다. 최근에 출구 전략 논의에 따른 신흥국이 이제 시장 불안이 커지니까 네. 그걸 이제 신흥국들이 이제 좀 불안해하는 면이 있다 하시면서 신흥국을 고려한 출구 전략을 좀 추진하자. 그걸 지적을 하셨습니다. 결국에 이제 대통령님 말씀은 한 배를 탔다는 말씀을 하셨는데요. 네. 한 배를 탔다는 그 대통령님 말씀은 아마도 대통령님이 이러한 의향을 집약적으로 담고 있어가지고 예상보다도 저희가 예상했던 것보다 더 많은 그 공감을 이끌어낼 수가 있었습니다. 뭐 여기에 따라서 각국의 어떤 그 국내 성장 정책이 세계 경제 성장 안정에 기여하는 그런 요소뿐만이 아니라 여타 국가에 대한 파급 효과, 그런 파급 효과까지 같이 이제 고려한 지속 가능 성장이라고 하죠. 그런 네. 지속 가능한 성장을 위해서 노력해야 된다. 그 필요성이 선언문에 담게 되었습니다. 그리고 또 이제 이제 대통령께서 G20이 약속한 이 사항은 반드시 지켜야 된다. 그래 약속을 지켜야 신뢰가 회복될 수 있다 하면서 이제 정상들의 리더십도 촉구했고요. 네. 여기 뭐 그런 예로서는 뭐 이제 아까 말씀드렸던 상트페테르스부르크 행동계획, 네. 보호무역 조치 동결 서약 등 뭐 그런 거에 대해서 또 그냥 말로만 끝내지 말고 앞으로도 상시적이고 효과적으로 점검을 하자, 네. 이행을 하자 그런 것도 이제 주장을 하셔가지고 정상선언문 내용이 잘 반영이 돼 있습니다. 네, 아주 훌륭하게 데뷔를 하셨네요. 예, 예. 자, 이번 G20 정상회의에서는 각국 지도자들과의 양자 정상회담도 굉장히 활발하게 이루어졌습니다. 그 중에서도 특히 이번 G20 의장국의 러시아와 처음으로 만났잖아요, 대통령끼리. 예. 어떤 내용들이 오고 갔는지 궁금합니다. 예, 사실 이제 신정부 출범 이후에 이제 미국도 방문하시고 중국도 예. 방문하셨습니다. 그리고 성공적인 이제 성과를 얻으셨는데요. 이번에 이제 성공적인 세 번째, 그러니까 사국, 네 나라 어떤 정상회의 어떤 세 번째 큰 네 나라 사국 정상회의 하나가 이제 이번 계기였다. 네. 평가를 할 수가 있고요. 특히 이제 러시아, 아까 말씀드린 러시아 쪽과 이제 양자 정상회담을 하셨는데, 네. 여기에서 아주 그냥 40분간의 이제 한반도 동북아 문제, 그 다음에 군사기술 협력 문제, 사회문화 협력 그런 문제를 포괄적으로 논의를 하셨어요. 특히 이제 러시아에서 푸틴 의장은 이제 아주 극동 지역을 자기는 관심사항인데 여기에 좀 한국이 좀 많이 관심을 기울여달라 하는 의미에서 극동 투자 활성화 문제, 그럼 또 항만 개발 등 이런 경제 협력 문제도 아주 좀 이렇게 많이 이렇게 요청을 좀 하셨고요. 네. 근데 우리 대통령께서는 이제 반응을 푸틴 대통령한테 쭉 이제까지 회담도 많이 했는데 이행 과제들이 많지 않느냐. 그렇죠. 신뢰를 바탕으로 이행을 하는데 우선 추진할 것은 빨리 골라내고 또 중장기적으로 추진할 것을 또 한번 나눠보자. 네. 그래서 그걸 전부 다 이행할 수 있도록 향후 또 다시 논의를 해보자. 이렇게 아주 건설적인 제안을 했었고, 네. 푸틴 대통령은 이제 매우 적극적이고 아주 그냥 긍정적인 반응으로 이제 아주 반응이 좋았습니다. 예컨대 이제 배석을 했던 로마노프 러시아 외교장관이 2차 회담, 추가 회담이 필요가 없을 정도로 근본 한러 정상회담이 매우 만족스럽다 하는 평가를 좀 이제 하신 바가 있습니다. 그렇군요. 예. 자, 러시아 외에도 다른 여러 국가 정상들과도 회담을 했을 텐데 특히 좀 주목받은 회담이 있다면 어떤 게 있을까요? 예, 제가 몇 가지만 말씀드리자면 독일 여성 지도자로서 이제 메르켈 총리하고 좀 만나셔가지고 네. 특히 중소기업 문제. 어떻게 중소기업이 이런 글로벌 밸류 시스템에 편입을 좀 지원할 수 있는 그런 문제하고 또 신재생 에너지 협력 방안 아주 굉장히 심도 있게 논의를 하셨고요. 또 이제 이태리 엔리코 레티 총리와의
아주 그건 좀 우리가 좀 제가 좀 흥미로운데요. 네. 여기 개성공단의 국제화 참여 문제를 좀 논의하셨고 또 한편으로는 이제 서로 제3국 진출 방안을 같이 논의를 했어요. 왜냐하면 이제 이탈리아는 굉장히 브랜드가 강하거든요. 그렇죠. 그다음에 기술력도 있는데 약한 것이 이제 이런 생산력, 판매망이 이제 부족한데 한국은 생산력이 아주 아주 충분히 있고 판매망이 좋단 말입니다. 그래서 요 양자의 브랜드 기술력, 그러니까 이탈리아의 브랜드 기술력, 우리의 그 생산력, 그런 판매망을 결합해가지고 제3국으로 한번 진출해보자 하는 건설적인 그런 논의가 좀 있었고요. 예. 근데 별도로 오바마 대통령과 이제 그다음에 시진핑 주석과도 비공식적으로 만나셨어요. 네. 만나셨는데 특히 이제 대통령께서 아주 시진핑 주석 만날 때는 유창한 중국어로 아주 굉장히 유창한 중국어로 저 배고픕니다 라고 말씀을 이렇게 하셨는데 네. 발음이 아주 그냥 너무 유창하다 보니까 그냥 시진핑 주석이 아주 그냥 폭소를 터뜨리면서 이제 반응을 아주 그냥 굉장히 친근한 반응을 네. 하셨다고 그래요. 한마디로 분위기가 굉장히 화기애애해졌겠어요. 예, 네. 자, 이번 러시아에서의 G20 정상회의 예. 역시 문화외교가 많은 관심을 받은 부분이 있다고 하더라고요. 예. 정상 방문 때마다 요즘 특별히 문화외교에 굉장히 관심을 많이 쏟는 느낌을 받습니다. 예, 그렇습니다. 이제 대통령의 그 평소 소신 자체가 뭐냐면 국가 간의 그 상호 이해는 상대국 문화에 대한 관심으로부터 시작된다. 그렇기 때문에 대통령께서는 이제 외국 방문 때마다 항시 현지 방문을 찾아가지고 이제 관람도 하시고 관찰도 하시는데요. 이번에 상트페테르부르크 방문 시에도 러시아가 자랑하는 네, 지금 화면에 나오는 곳인가요? 네. 맞습니다. 예. 에르미타주. 예, 맞습니다. 에르미타주 박물관을 이제 방문하셨습니다. 요 에르미타주 박물관은 이제 1764년 설립되었는데요. 저기 한 300만 점 정도의 아주 소장품이 1200개 방에 지금 전시가 되어 있습니다. 와. 굉장히 큰 규모죠. 네. 저게 이제 러시아의 역사와 문화, 예술을 아주 대표하는 최고의 박물관으로 손꼽히고 있습니다. 그러니까 대통령께서는 이제 소장 미술품과 주요 갤러리를 이렇게 관람 시찰하시고 저기 이제 하시면서 한러간 문화예술 분야 이해를 기반으로 양국 교류의 양국 교류와 문화 융성이 보다 활발하게 이루어지길 바란다 하는 말씀을 하셨는데 이번에 특이한 사항은 이제 대통령께서 저희가 예상된 시찰 예성 동선까지 바꿔가시면서 박물관 소장되어 있는 예술품에 아주 많은 관심을 보였다고 해요. 그래서 이제 후문입니다만은 동선 변경에 이제 경영원들이 좀 힘들었다는 이야기도 있고요. 그다음에 이제 소개를 맡았던 박물관장, 박물관장 역시 대통령의 깊은 문화적 그런 소양에 대해서 아주 매우 감탄을 했다고 하네요. 그렇군요. 직접 이렇게 관심을 보여주시는 모습에 또 러시아 국민들 그리고 또 수행하시던 여러분들께서 또 감동을 받으셨을 것 같아요. 자, 이번 G20 정상회의 또 앞으로 우리 외교부에서 추진해야 될 과제들 어떤 것들이 있나요? 예, 전체적으로 이번에 이제 G20 정상회의가 대통령의 첫 타자 무대였음에도 불구하고 이제 우리나라가 아까 선진국과 신흥 개도국을 엮는 가교의 리더십을 잘 발휘했다는 것이 이제 전반적인 평가입니다. 사실 선진국 신흥 개도국과는 그동안 해묵은 갈등들이 많았는데 그런 갈등을 노출하기보다는 주로 상생할 수 있는 방안을 마련하기 위해서 머리를 맞대야 한다 하는 대통령의 목소리를 아주 상대국 정상들이 진정성 있게 받아들였죠. 그래서 양쪽 모두의 이의를 낼 수가 있었습니다. 우리 정부에서도 우리 정부는 향후에도 이 G20이 세계 경제 상위 포럼으로서 더욱 발전하고 위상이 좀 강화될 수 있도록 더욱 노력을 하겠습니다. 그리고 국제사회의 공조 노력에 적극 좀 기여하도록 저희가 총력을 좀 다하도록 할 예정입니다. 특히 저희가 이제 다음 역시 이제 저도 지금 에이펙 준비를 좀 하고 있는데요. 근데 내달로 예정인 에이펙 정상회의, 그다음에 아세안 플러스 3 정상회의 등 다자 외교 무대에서도 이제 글로벌 리더십을 적극 발휘할 수 있도록
좀 준비를 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 지금까지 대통령 취임 이후 첫 다자 외교 무대였던 G20 정상회의, 또 의미, 향후 과제에 대해서 김성인 다자경제 외교국장님 모시고 자세한 이야기 들어봤습니다. 국장님 오늘 바쁘신데 함께해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘은 베트남 국빈 방문 그리고 러시아에서 있었던 G20 정상회의에 대해서 실제 실무자이신 국장님들 모시고 자세하게 얘기를 들어봤습니다. 언론을 통해서 아무래도 좀 단편적으로 접했던 이야기들인데 직접 국장님께서 자리해 주셔서 설명을 주셨기 때문에 더욱더 우리가 잘 이해하고 친절한 설명 들을 수 있지 않았을까 싶습니다. 자, 여러분 추석 즐겁게 보내시고요. 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 불타는 꽃중년의 해외여행 준비법. 짐 싸고 짐 싸고 짐 싸고 눌러 싸고 출발! 이 안 된다.